Okay, good morning, everyone. In today's class, we will continue with frequency modulation that we were discussing in the last class. Okay, in frequency modulation, we have already said that it's a process by which frequency of carrier wave is varied in accordance with the instantaneous value of message signal. So we have seen this waveforms, and this is, of course, we know that it is waveform of message signal or modulating signal, and this is the waveform of carrier signal. So what we are doing is, as per our definition, we said that the frequency of carrier wave, so frequency of this particular wave is varied. Okay, it is varied because sometimes you can, it is almost similar to uh, this modulated wave is almost similar to carrier signal. You can see that, but its frequency is varied accordance with instantaneous value of message signal. So this frequency of carrier signal is varied with instantaneous value of this message signal. So if you look at this, if the message signal is at its peak amplitude, then you can see that the frequency is higher, or frequency of modulated wave. Okay, modulated wave means the resultant wave. After combining carrier signal and message signal, you will be getting a resultant wave. If you look at that resultant wave at this instant, particular instant, the frequency is much higher than the other time axis, other axis, or other time interval, because its message signal's amplitude is reached its peak value. So the frequency of modulated signal is much higher. And if you see here, that is when the amplitude of message signal is at its negative peak, that is it's low at its maximum low value, you can see that the frequency of message signal, sorry, modulated signal is low. So as it moves like this, when the peak value of modulated signal reaches, or peak positive value of modulated signal reaches, the frequency of modulated wave increases. And when the peak value of when the peak value is at a negative peak, when the peak value of message signal is at a negative peak, you can see that the frequency is much lower. So നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല. പീക്ക് വാല്യൂലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഈ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊള്ളേ ഇരിക്കും. So that is how frequency modulation is working. And this is a very important formula for starting our derivation. So we have written the instantaneous value of frequency modulated wave. So that's the instantaneous value of this particular wave, the last one. So that is actually our result. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്. നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സൈൻ വേവ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സൈൻ വേവ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോം എ ഫോർമുല ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് you uses a sine function. So while writing the formula, first you have to identify what is the peak value of this waveform. So this is the peak value of this waveform, and I can say that it is equal to peak value of carrier wave. കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഓൺലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കരിയർ സിഗ്നൽ. കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂവിന് നമ്മളൊരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. സോ ഐ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ഇ സി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇ എഫ് എം, because it is the peak value of carrier wave, or peak value of carrier wave and peak value of modulated wave are same. So I can directly write EC. Then what is next term? That is sine of, then I am writing function of omega c comma omega m. So it is this omega, actually here it should be omega into t, right? So here it should come omega into t. So this omega into t, I can't write simply like that, because it is a function of carrier,
angular frequency of carrier signal and angular frequency of modulating wave. Why? Because is that if you look at this waveform, you can see that this is uniform all the time. The time period is same. If you analyze every cycle, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈക്കിളും അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ സൈക്കിൾസ്. എല്ലാ സൈക്കിളിൻ്റെയും ടൈം പീരീഡ് സെയിം ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് there is a difference. Sometimes the time period is much lower, sometimes it is larger. So it is always varies. So I can't simply write something like omega t. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് സിംപ്ലി ഒമേഗ ടി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയൊരു ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഹിയർ സംടൈം ടൈം പീരീഡ് ഈസ് വെരി ലെസ്. Here also it is much lesser than the previous cycle. Then here it is increases, here it increases, here it increases, then it is slowly decreases, then it increases. So it changes like that. So I cannot write this omega t simply like this. So I am writing it's a function of carrier, angular frequency of carrier wave and angular frequency of modulating signal. Then I am going to analyze what is this functions. ഓക്കെ, നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടം വരെയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടിൽ ഹിയർ ഐ തിങ്ക്. ഇത്രയാണ് നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അഭിനന്ദൻ. സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ എം. So it is the integral. I am adding each instant on the x-axis. X-axis ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. So I am doing the integration function. So here I have written integral of omega dt, and in the next line I am just checking what is omega. Omega is omega c plus delta omega sin omega mt. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഈ കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ കരിയർ വേവിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു. സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ഒമേഗ സി. കരിയർ വേവിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു, കാരണം കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പം കരിയർ വേവിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു. Then I am adding a term called delta omega. So this is actually the variation. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടണമെങ്കിൽ ഈ കരിയർ സിഗ്നൽ, അതായത് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഒമേഗ സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടണമെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒമേഗ സിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ റെഫറൻസിനെ മാറ്റുന്നത്. കരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസിനെ കൂട്ടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും? നിഹാൽ? യെസ്. നിഹാലില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വിഷമം പോലെ ക്ലിയർ ആയാ? നീ കറക്റ്റ് പറ. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് വി ഹാവ് റിട്ടേൺ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എം ടി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ സൈനാണ്, ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി പ്ലസ് വരണം. ചില ടൈമിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം പ്ലസ് വരണം, ചില സമയത്ത് മൈനസ് വരണം. ഈ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ, വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to pi or 0 to 180, we know that it is positive actually. And when this value is between pi and 2 pi, its value is negative. And the value negative one. So this
sign function actually determines whether I should add or subtract ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഓർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. കാരണം സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1 ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ. സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - 1 അല്ല. ഇതിന് 0 to 1 വരെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ 1 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അല്ല ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ചിലപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ തന്നെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഹാഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. So its value depends on what it is there in the sine function, and its polarity depends also on the sine function, because സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ 0 to 180 ആണെങ്കിൽ ആ സൈൻ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈ ടു 2π ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം, ഈ വേവ് ഫോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട് പോയി. ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അത് നെറ്റ് കട്ടായി പോയതാണ്. UPS ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി മനസ്സിലാവും, പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയിട്ടാണുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ കരിയർ വേവിൻ്റെ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 0 to 180 ആംഗിൾ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഡെൽറ്റ ഒമേഗ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവാണ്. സൈൻ 180 to 360, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഈസ് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഒമേഗ എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒമേഗ ഡി ടി. സോ വാട്ട് വി നോ ഈസ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എം ടി. So I am just writing f of omega c is equal to omega m integral of, so I am splitting this one. Okay, omega എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒമേഗ സി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എം ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഡി ടിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ. So first I am splitting this one. First I am taking the first term omega c into dt. ഞാൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, രണ്ട് പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്തു. അല്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഐ എം ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒമേഗ സി ഡി ടി. എന്താണ് വരിക ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒമേഗ സി ഡി ടി? ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ ഏതായാലും ടിയുടെ ഒരു ടേമും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ടി. Then here also delta omega is constant, so I can take outside delta omega integral of sin omega mt into t. So I have written like this. കാരണം ടീൻ്റെ ഒരു ടേമും ഇല്ലാത്ത ടേമിനെ ഇന്റഗ്രേഷന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Now omega c into integral of dt എന്താ വരിക? integral of dt ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ടി ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡി ടി അല്ലേ 1 അല്ലേ? ഞാൻ വീക്കാണ്, നിങ്ങളോ? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡി ടി ആണ്
ഡി ടി അല്ല, ടി ആണ് നമ്മൾ 1 ആക്കി എടുക്കുക. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് അല്ലേ. സോ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ടി, then delta omega is constant, integral of sin omega mt. So integral of sin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക? മൈനസ് കോസ്. സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എം. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒമേഗനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അതായത് സൈൻ, ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരിക? മൈനസ് കോസ് എ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ. സോ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എം ടി, ഇവിടെയുള്ള ആ ഫംഗ്ഷന്റെ കോസ് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു, ഒമേഗ എം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എം, അത് അവിടെ എഴുതി. അതിന് മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ എടുത്തു. സോ ഒമേഗ സി ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. സോ ഈ ഒമേഗനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഒമേഗ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എം കോസ് ഒമേഗ എം ടി. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പറ. കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. ഈ റെഫറൻസിനൊക്കെ ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ, ഇതെങ്ങനെ വന്നാന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. സാറാ കഴിഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, അടുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് അല്ലേ? Now I am keeping omega ct as it is. Then instead of delta omega, we know that omega is 2 pi f. That is 2 pi into frequency. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചേ? അത് ഓർമ്മയില്ല. ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച്? ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ്
ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ സൈക്കിള്, ഫ്രീക്വൻസി, പീക്ക് വാല്യൂ, പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു വേർഡ് പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത്. So I can write omega is 2 pi f and delta omega is nothing but 2 pi delta f. So I am substituting these two equations instead of omega and omega m. So delta omega I can substitute like 2 pi delta f. Directly I am substituting that. Then 2 pi, instead of omega m, I can substitute this, actually not omega, omega m. So I can substitute omega m is equal to 2 pi fm. So I am substituting that, then I am writing cos omega mt, so that I can cancel 2 pi and 2 pi. രണ്ട് 2 pi പൈയും 2 pi രണ്ട് 2 pi എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. So now the new equation becomes omega ct minus delta f, that is change in frequency, divided by fm, that is frequency of modulating wave, into cos omega mt. Okay, അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? അയ്യോ, അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. ആരോ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും കട്ടായി വരുന്നു. ആ, അപ്പൊ അതും കൂടെ എഴുതിയെടുക്കുക, ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ക്. എഴുതി sir. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുഴപ്പം വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടാകുമ്പോൾ നിർത്തിക്കളയും. ഓക്കെ, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളിപ്പോൾ എന്തേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ എം. കുറേ ആൾക്കാർ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിക്കളയും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ എം ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So actually we need to find out E of instantaneous value of frequency modulated wave. So the equation was EC sine of, പിന്നെയാണ് ഈ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ എം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ടേം മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ടേം ഹിയർ. സോ നൗ EFM is equal to EC sine of omega CT minus delta F divided by delta F divided by FM cos omega MT. So ഈ ഒരു ടേം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. Okay, then what I am doing is, again, as we have discussed in the previous classes, that is in the case of നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. So I am taking this term delta F divided by FM is equal to modulating index. M is equal to delta F divided by FM. That is frequency deviation. That is deviation in carrier wave frequency divided by modulating frequency. That is delta F divided by FM. So I am rewriting the equation again. EFM is equal to EC sine omega CT minus, instead of this I am writing M cos omega t. And I can also tell that frequency deviation is equal to modulating index into FM. So this is nothing but I have cross multiplied. Delta F is equal to M into F. Clear ആയില്ലേ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ്? ഇതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയത്.
ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, നൗ ഈ ഒരു ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു എഫ് എം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 0 കൊടുക്കാം, 1 കൊടുക്കാം, 2 കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എഫ് സി, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കരിയർ വേവ്, ആ ഒരു എഫ് സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടും, ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ളൊരു സ്പെക്ട്രം. അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കരിയർ വേവിൻ്റെ മോഡുലേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എഫ് എം, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു നമ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒമേഗ, നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ, സോറി ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ്, അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാല്യൂ സമയത്തും വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയം ഡെൽറ്റാൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ പറയുക, എം ഇൻറ്റു എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് മാറുന്നത്. സോ ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, അടുത്ത ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ വേവ് പ്ലസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ എഫ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹയർ ബാൻഡ്. അതേപോലെ ലോവർ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ്. ഓക്കെ, അത് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളൊരു മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ. വീണ്ടും ഞാൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ എഫ് സി പ്ലസ് 2 എഫ് എം വരും. അതുപോലെ എഫ് സി മൈനസ് 2 എഫ് എം വരും. അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ബാൻഡ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യാം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് ഓൺലി 2 ബാൻഡ്സ്, അല്ലെ, 2 ബാൻഡേ ഉള്ളൂ. ഒരു ലോവർ ബാൻഡും ഒരു ഹയർ ബാൻഡും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എത്ര ബാൻഡ് വേണമെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യാൻ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്ക്. വരച്ചു സർ. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് എ എമ്മിനും എഫ് എമ്മിനെയും പറ്റി എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് സോ എ എമ്മും എഫ് എമ്മും എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ്.
പക്ഷെ എന്നാലും FM ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ AM ആൻഡ് FM. നമ്മൾ AM FM നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓരോ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. AM ഇവിടെയുണ്ട്, FM ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. വൺ ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, വൺ ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. Next one is modulating difference. Okay, we will read that one. In AM, radio wave is known as the carrier or carrier wave. Okay, അത്ര രീതി പോകണ്ട. ഏത് റേഡിയോ വേവ് ആണോ കരിയർ വേവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ബൈ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഏത് സിഗ്നൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിഗ്നലിന്റെ എന്താ പറയുക കൂടെ അതിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് കരിയർ വേവിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക. കരിയർ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക. മോഡുലേറ്റഡ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് എഴുതിയാലും മതി. ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കരിയർ വേവ് ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഹിയർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുക. ഇൻ ആൻ FM റേഡിയോ വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് കരിയർ വേവ് ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അതിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ടേം നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് റിമെയിൻസ് സെയിം. ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, രണ്ട് വേവ് ഫോം ആക്കിയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതേ ഫേസ് ആണ് വരിക അല്ലേ. നമ്മുടെ സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷന്റെ കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും ഫേസിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഏതിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്? പോയോ? എല്ലാവരും പോയോ? കരിയർ വേവിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ FM കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മോഡുലേറ്റഡ് വേവില് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏത് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ ഡെറിവേഷൻ? EC സൈൻ F എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് കരിയർ വേവിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂവും മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂയും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കൺഫ്യൂഷൻ ആയാ? Okay. Next one is about quality. AM has poorer sound quality and lower bandwidth. So sound quality മോശമായിട്ടുള്ളത് AM-നാണ്. FM സിഗ്നലിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. ഹാവ് എ ബെറ്റർ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹയർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. എത്ര ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വേണമെങ്കിലും പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. നാരോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ല, ഹയർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ്. അപ്പം സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് FM-നാണ് AM-നേക്കാളും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇന്റർഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ AM-ന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 535 to 1700 kHz ഓർ അപ് ടു 1200 bits per second. പക്ഷെ FM യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 88 MHz to 108.1 MHz ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 535 kHz മുതൽ 1700 kHz വരെയാണ് AM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. FM യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് 88 to 108.1 MHz വരെയാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? FM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 2 into FM നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്, നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FM-ന്റെ കേസിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ലാർജർ, ഹെൻസ് എ വൈഡ് ചാനൽ ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, അത്രയുണ്ട്. കുറേ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സൈഡ് ബാൻഡേ ഉള്ളൂ AM-ൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എത്ര സൈഡ് ബാൻഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നോയ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ AM റിസീവേഴ്സ് ആർ
very less susceptible to noise because noise affect the amplitude. And FM receivers are better immune to noise. Noise ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ FM ആണ് AM-നേക്കാളും ബെറ്റർ. Okay. Efficiency എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ കാരിയർ, ബട്ട് ഓൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ സോ ദാറ്റ് FM ഈസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം പവർ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് AM-ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ടേം ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 4 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫുൾ ഫോം, രണ്ടാമത്തത് ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് FM, വാട്ട് ഈസ് AM, ആ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുക. ആ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് ഏത് പാരാമീറ്റർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ? ആദ്യം ഡെറിവേഷനിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ഈസ് വേരിയഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ഈസ് വേരിയഡ്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടും വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കണം, എന്താണ് വേരി ചെയ്യാത്തതെന്നായിരിക്കണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി, ഏതിനാണ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞത്? AM-നാണോ FM-നാണോ? FM-നാണ് ക്വാളിറ്റി കൂടിയത്. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോ ഹെർട്സ് റേഞ്ചാണ് AM വരുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. 535 കിലോ ഹെർട്സ് ടു 1700 കിലോ ഹെർട്സ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ FM ആണെങ്കിൽ 88.1 to 108.1 മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 5 പോയിന്റ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2FM ആണ്. ഓക്കെ, 2FM ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ബാൻഡേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, അങ്ങനെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടും. എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ FM-നാണ്, കാരണം എല്ലാ പവറും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പവർ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് AM-ന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ്സ് 6-7 പോയിന്റ്സ് ആയി, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രേക്കിന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്കിന് പോവാം. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കാം. നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, അറ്റൻഡൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് കെ. Present, sir. അഭിനന്ദ് NP. Present, sir. ആദർശ് പ്രേമൻ. Present, sir. ആകാശി ദിലീപ്. Present, sir. അലൻ കെ. Present, sir. അമർനാഥ്. Present, sir. ആനന്ദ് VV. Present, sir. അർജുൻ M. Present, sir. ഋതി കൃഷ്ണ. Present, sir. കാളിദാസ് KV. Present, sir. നവീദ്. Present. മർസൂഖ്. Present, sir. ഷെറിൻ. Present, sir. ഹുസൈൻ. Present, sir. നിഹാൽ. Present, sir. സാരംഗ്. Present, sir. സായുജ്. Present, sir. ഓക്കെ, വിഷ്ണു. Present, sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. Present, sir. രാകേഷ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക്